નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक સ્પેશિયલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે લોકડાઉન છે ત્યારે લોકોને આ લોકડાઉન દરમિયાન ઘરમાં કઈ રીતે સમય પસાર કરવો તે પ્રશ્ન ઉદ્ભવિત થતો હોય છે। ત્યારે આ તકે વિવિધ ક્ષેત્રની અગ્રણીઓએ આ સમયમાં કઈ રીતે સમય પસાર કરી શકાય તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। તો જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ। સિલેન્ટ ડીઝલના આશીષભાઈ એલેક્સે अब तक સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનમાં તેઓ મુખ્યત્વે ઘરે સમય પસાર કરશે, જે તેમને થોડું અજુગતું લાગે છે। આ સમય જલ્દી પૂર્ણ થાય તે અંગે પણ જણાવ્યું હતું। आप लॉकडाउन हुए कि नहीं? जैसे कि लॉकडाउन की एक yes obviously लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि स्पेशली मेरा बिजनेस लाइन में मेरा ट्रैवलिंग आई थिंक 5 days a week का होता है। तो मेरे लिए तो सही में कह सकता है कि ये एकदम लॉकडाउन है, क्योंकि मैंने पहला बार शायद बहुत सारे सालों में 20 आई थिंक टुडे 15 days या 14 days जो भी हुआ है कि इतना दिन घर पे कभी रहा नहीं। तो मैं बोल रहा है कि महीना छोड़ो, मैं तो वीक में 5 दिन ट्रैवलिंग करता है। नॉर्मली में फ्राइडे सैटरडे संडे राजकोट रहता है, मंडे से फ्राइडेज बाहर रहता है। सो दिस इज़ अ प्योर लॉकडाउन, थरो लॉकडाउन। हाउएवर मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन, क्योंकि दिस डिजीज़ अदर कंट्रीज़ जिसने ध्यान नहीं रखा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो बेसिकली द आइडिया ऑफ लॉकडाउन इज़ नॉट टू स्प्रेड द वायरस, टू हैव एवरीबडी सबका डिस्टेंस रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, क्योंकि वायरस कैसा स्प्रेड करता है अभी तक वी हैव नॉट अपना लोगों को समझ नहीं रहा कि वायरस इज़ नॉट ओनली फ्रॉम टचिंग पीपल टू पीपल से नहीं होता है, अलग अलग चीज़ों से भी हो सकता है। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन मेरा हाथ में है, अभी मेरा मोबाइल फ़ोन किसी ने और उठाया, या कोई ग्रोसरी स्टोर से सामान लेके आए, तो द वायरस कहीं से भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये जो लॉकडाउन है और लोगों को अलग अलग और दूर रखा है, इनका कारण आई थिंक आज इन अ कंट्री जिसमें 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 6,000 केसेस and between 100 to 200 death, which is sad, which is not good. A single death is also not good. But if you compare it, we have been doing a very good job. The country is doing something which probably the world cannot believe. और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि how is India managing? सर, फैमिली को कैसा लग रहा है कि a person जो 5 day a week पूरे दिन ट्रैवल करता हो और right now he is completely been locked down, तो फैमिली को कैसा लग रहा है? इनिशियली आई थिंक फैमिली हैप्पी था, और अभी आई थिंक ज़्यादा ही टाइम हो गया, और यू नो एंड ऑफ द डे टू मच ऑफ एनीथिंग ऑल्सो, कोई चीज़ एक्सेस में भी होता है ना, तो भी हम थक जाता है। तो आई थिंक एवरीबडी अभी एक ही है कि सबको रूटीन लाइफ में वापस जाना है, और जो इंग्लिश में बोलता है ना, वी वांट एवरीबडी वांट्स देयर स्पेस, यू नो दे वांट देयर स्पेस, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कि वो हिंदी में आई थिंक देयर वाज अ सीरियल बिग बॉस, तो अभी लग रहा है कि बिग यू नो लाइव बिग बॉस गेम चल रहा है। सो आई थिंक जैसे मैं बोला, यस सबको खुश तो लग ही रहा है, पर हमको रूटीन लाइफ में भी जाना है अभी। सर, ये पीरियड में, ये टाइम ड्यूरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी या आपको करने में कोई पसंद आई? How you are, कहने का मतलब है how you are spending your quality time? I think हमने ये टाइम में एक चीज़ जो सीखा है कि हम ऑफिस के बिना भी काम कर सकते हैं। ओके, अगर हम कोई सिस्टम्स फॉलो करें, या कोई जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, तो यू कैन स्टिल वर्क फ्रॉम होम। एंड वर्क इज़ नॉट ओनली कि आपको कोई चीज़ सेल करना है। ये जो टाइम है, वैसे भी कुछ सेल तो होने वाला नहीं है, पर ये जो टाइम है आपको बैठ के आपका स्टाफ को ट्रेनिंग्स दे सकता है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स, मार्केटिंग ट्रेनिंग्स दे सकता है, और आपको एनालिसिस भी कर सकता है आपका बिजनेस का पूरा, कि आप कहाँ पे गलत हो रहा है, या आप क्या स्टेप्स ले सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये टाइम ऑल्सो हो सकता है कि आप कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, और आपका प्रोडक्ट आपको
कैसे और डेवलप कर सकता है, सर्विसेज कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो वर्क बोलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि गाड़ी या कोई सामान नहीं बिक रहा है तो काम बंद है, काम तो चालू ही है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, अबाउट योर बिजनेस। ओके, हम बेसिकली है मर्सिडीज बेंज ट्रक्स, जो इंडिया में जाना है, इट्स नोन एज भारत बेंज। तो हम भारत बेंज का डीलर है फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ। सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो जैसे सबका हुआ है, हमारा तो डबल धमाका हुआ है, क्योंकि एक है कि दिस वाज द टाइम कि हम ट्रांजिट कर रहा था यूरो 4 से यूरो 6। सो ऑलरेडी हम अनसर्टनिटी में था। Number 2, already business, as you see, the economy was already taking a hit, or there was a lot of negativity in the market. तो उसका तो इफेक्ट्स था ऑलरेडी, और ये ऑब्वियसली नाउ कोरोना वायरस आके और बढ़ाका किया है। सो फॉर अस ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल और स्पेशली यू नो इन द ट्रक सेगमेंट, इट इज़ अ वेरी बैड पीरियड। हाउएवर मैं वो भी सोच रहा है कि वेन एवर देर इज अ स्टॉप, ओके, जब रुकावट है तो एक वैक्यूम भी क्रिएट होता है। ओके, सो दिस इज अ वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड, एंड समवेयर अल्टीमेटली डिमांड तो आएगा ही, सप्लाई तो होना ही है, क्योंकि डिमांड को मैच करना ही होएगा। तो वहाँ पे बाउंस बैक होएगा, एंड दैट बाउंस बैक विल बी बिग, बट टू रीच दैट यू हैव टू सर्वाइव. So that is the big question. How many will survive? So after the lockdown period, क्या situation रहेगी business की? हर कोई चाह रहा है सर कि जल्दी से जल्दी lockdown का complete हो. Yes. See, this ये जो हुआ है जिंदगी में, हमने कोई भी कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी एक दिन आएगा, you know, that everything will be shut, पूरा देश बंद हो जाए. So obviously 21 days, if you count 22 days, 23 days not having any revenues, there is obviously बहुत बड़ा कैश क्रंच होना है मार्केट में. तो लोगों को वापस बिजनेस में बैठ के वापस जो बोलता है इग्निशन मार के चालू करने के लिए उनको फंड्स चाहिए. अभी फंड्स का तो शॉर्टेज रहेगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू नो पीपल टू रीस्टार्ट देयर बिजनेस. Especially another very big factor, okay, which you have to think of is labor. Yes. अभी मैक्सिमम लेबर वापस गया है उनका गांव. ओके, अभी बिजनेस चालू भी जब होएगा, उनका पास पैसा भी होना चाहिए वापस लौटने के लिए, टू कम बैक. और शायद बहुत सारे लोग वो भी सोचेगा कि it is better to settle in the village and do farming. It is a more secure. Okay, so there are going to be multiple problems तो बहुत होने वाला है. एंड जैसे आज का दिन में कोई कुछ नहीं बता सकते. इवन द मोस्ट जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड लोग भी ब्लैंक है कि क्या होने वाला है. ऐसा लग रहा है कि दुनिया को रीसेट बटन दबाया. सर लिक्विडिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, क्या सिमिलरिटीज है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? Transportation business, if you look at, is obviously it is the nerve of the country. We are materials, जो कोई भी सामान या कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो चीज़ एंड यूज़र को पहुंचाना चाहिए. और उसके लिए एक ही चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन. सो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन नथिंग कैन मूव इन द कंट्री. लेट इट बी एसेंशियल कमोडिटीज़. वी आर टॉकिंग ऑफ मिल्क, वी आर टॉकिंग ऑफ फूड, वी आर टॉकिंग ऑफ anything that is essential commodities, or you are also talking of manufactured goods. So when the transportation industry comes to a halt, impact तो बहुत होने वाला है. आप फिर क्या होएगा कि आप मैन्युफैक्चर करेगा पर स्टॉक्स पाइल अप होएगा क्योंकि देयर इज नो. और ट्रांसपोर्टर्स नॉर्मली आप देखेगा तो ट्रांसपोर्टर्स आर लिविंग, हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड टू माउथ. जो ये ट्रिप में कमाया वो ट्रिप का नेक्स्ट ट्रिप का खर्चा में जाता है. तो रोटेशन अभी साइकिल, सबका साइकिल टूट गया है. तो अभी लोगों को रीफाइनेंस करना पड़ेगा, लोगों को इक्विटीज़ लेके आना पड़ेगा वापस बिजनेस में. सो इट्स लाइक आई सेड वेरी टफ सिचुएशन एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सर बिफोर द लॉकडाउन पीरियड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लिक्विडिटी क्रंच से काफ़ी हद तक पीड़ित हुआ है. सर क्या कहेंगे इस तरह? Before the like
पहले भी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रॉब्लम में था। ओके, एक तो इफ़ यू लुक एट इट, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस works on when I talk about cash, I don't talk about black money, but I talk about cash in hand. It's about paper money. तो when you had demonetization, वहाँ पे ही बहुत बड़ा impact हुआ, क्योंकि जब लोगों को the country works on cash, so when there was a lot of impact, यहाँ पे जब बहुत impact था तो ट्रांसपोर्टर्स हिट लिया था तब उनसे वो फेज से मान जब ट्रांसपोर्टर निकल गया तो आ गया जीएसटी। तो जीएसटी वाज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, और जीएसटी का कारण वापस पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डाउन हो गया था। सो आप देखेगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री लास्ट 2 years बहुत हाई और लो भी देखा है। एंड अभी विद दिस कोरोना वायरस, आई टोल्ड यू, ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, और इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो गया है लोगों में। और दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज़ अ बिजनेस जो आपको फ्लीट ओनर्स भी होता है जिसका पास हज़ारों गाड़ी होता है, और आपको सिंगल ड्राइवर भी होता है जिसका एक ही गाड़ी है और उसका पूरा घर उससे ही चलता है। ओके, जो ट्रिप मार के आता है उसका जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से घर में उसका जो रोटी रोज़ी चलती है। सो आई लाइक आई सेड इवन आई एम वेरी ब्लैंक। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट्स भी आज कुछ नहीं बता सकते हैं। जैसे कि मोदी जी आज बोला था, आई थिंक दुनिया का ये जो पीरियड है वो डिवीज़न होने वाला है। अभी हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग एक ही बात करेगा, बिफोर करोना एंड आफ्टर करोना। जैसे पुराना ज़माना में आप जाएगा तो बोलते हैं ADBC, तो आई थिंक द न्यू टर्म वो इज़ गोइंग टू बी बिफोर करोना एंड आफ्टर करोना। सर, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, एज अ बिजनेसमैन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ऐसे कौन से रिलीफ पैकेजेस दिए जाए जिससे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बूस्टर डोज मिल सके? आई थिंक it's a very big country. There is 1.3 billion people, so how much can government support financially? But what government can do is जो बिजनेस में जो फंडामेंटल्स है या जो बिजनेस का जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि वेवर ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, ओके, दैट कैन बी वन। सेकेंड कैन बी दैट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो डीजल एंड prices जो है, they can bring down the prices so they can increase profitability, short term profitability for a month of 3 months or something, give them some consent on diesel so they make more profit to recover their losses. So I think there are lot of steps the government can take, other than if you're expecting cash in hand, which is not going to happen. Other than that, there are a lot of steps the government can take to revive this industry and to help the transport industry. Sir, your future plan and your future expansion? I think right now I don't want to think about my future plans and expansion. मुझे जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है या एक्सपेंशंस के बारे में नहीं सोचना है, हमको अभी सोचना है हम अभी सस्टेन कैसा करता है और अभी जिंदा कैसा रहेगा। आज का जो बोलता है टेक ईच डे 1 by 1, आज का आज, कल का कल, हमको ऐसा ही सोचना है अभी। Sir, last question. As a businessman, your message to the other business people of Gujarat as well as Rajkot? आई एम नोबडी ग्रेट, बट टू स्टार्ट विथ में एक ही चीज़ बोलेगा कि इतना भी ना डरे कोरोना वायरस से। आप अगर प्रिकॉशंस लेगा और जो भी फॉलो करेगा, जो भी गवर्नमेंट, WHO या हेल्थ डिपार्टमेंट्स आपको समझा रहे हैं, स्पेशली विद बेसिक हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट टू गो आउट, देयर इज़ नथिंग टू वरी। दैट इज़ वन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज़ फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो। यस, हम समझते हैं कि बहुत लोगों में इनसिक्योरिटीज़ है और डर है, पर हमेशा बहुत सारा चीज़ें हमने देखा है, हमने भूकंप भी देखा है, फ्लड्स भी देखा है, बहुत सारा चीज़, पर हम वी वन ओवर ऑल दिस, हम सफल हुआ है। तो ये भी एक फेज़ है जो हम जीतेगा, एंड वो बस आशा रखना और भगवान से प्रार्थना करता रहना, बस। थैंक यू।
સિલ્વર પંપના વિનીતભાઈ બેડિયાએ અબ તક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ સમયમાં લોકોની સેવા કરવાની જે તક મળી છે તે ખરા અર્થમાં એક સારી બાબત છે. હાલ ઉદ્યોગને નવી તક સાંપડી છે, જેનો લાભ લેવો ઉદ્યોગકારો માટે અત્યંત જરૂરી છે. વિનીતભાઈ, સૌપ્રથમ તો જે રીતે અત્યારના કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયો છે એને લઈને વિશ્વ આખમાં લોકડાઉનની સ્થિતિ જોવા મળી છે. રાજકોટમાં પણ સેમ સ્થિતિ લોકડાઉનને લઈને. શું આપ લોકડાઉન થયા છો? એકચ્યુઅલી લોકડાઉન એક શારીરિક અવસ્થા છે, માનસિક અવસ્થા નથી. ઘણા લોકો લોકડાઉનને બહુ પોઝિટિવલી પણ લે છે. પોતાની જેમ કે એમ કહી શકાય કે ઘણા લોકો લોકડાઉનને પોતાની જાતને રિબૂટ કરવામાં યુઝ કરે છે. પોતાની જાતને વધારે ને વધારે જે એ કરી નથી શકતા, જેમ કે પોતાના એક સ્કેડ્યુલમાં એ ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટી હોય છે કે જે નથી કરી શકતા, એ એક્ટિવિટીને કરીને આજે પોતાની જાતને વધારે ઉપર લઈ આવે છે. એટલે મેં મારી જાતને લોકડાઉન શારીરિક તરીકે ફીલ કર્યું છે, બાકી માનસિક તરીકે મેં મારી જાતને લોકડાઉન ફીલ નથી કર્યું, કારણ કે મેં ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે કે જેનાથી મારું પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ થાય અને જેનાથી કંપનીના આગળના ફ્યુચરના પ્લાન્સને એક્ટિવેટ કર્યા છે. અને અમને લોકોને એક બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપવામાં આવી છે કે અમે લોકો જે જ્યોતિ CNC વેન્ટિલેટર્સ બનાવે છે એની મોટર ડેવલપ કરવા માટે અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. અને એ આપણા દેશ માટે બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કારણ કે એ મોટર આપણા દેશમાં કોઈ હજી મેન્યુફેક્ચર કરતું નથી. એટલે અમે એનું ડેવલપમેન્ટનું કામ લીધું છે અને અમે આજથી એને સ્ટાર્ટ કર્યું છે. કેટલો ટાઈમની અવધિમાં આ જે કાર્ય જે સિલ્વર પંપને જે પ્રિવિલેજ મળેલું છે એ પૂર્ણ કરવામાં આવશે? અમે ટાર્ગેટ લીધો છે કે અમે 20 ડેઝમાં આ મોટરનું ડેવલપમેન્ટ ફૂલ ફ્લેજ 24 અવર્સ આપીને અમે અમારું બેસ્ટ આપશું. અમે લોકડાઉન પીરિયડ પહેલા વિનીતભાઈને જો પૂછવામાં આવે એમનું શેડ્યુલ શું હતું અને અત્યારે શું શેડ્યુલ છે? લોકડાઉન પહેલાં મારું સ્કેડ્યુલ સેમ મોર્નિંગ 9 to 11 ઇન ધ નાઇટનું મારું સ્કેડ્યુલ હતું. અને હું બહુ એમ કહીશ કે હાર્ડવર્કમાં બિલીવ કરું છું. સ્માર્ટ વર્ક તો કરીએ જ છીએ વિથ ટાઈમ એન્ડ પ્રોફેશન, બટ હાર્ડવર્ક ઇઝ ઓલ્સો કી ફોર ધ સક્સેસ. સો એન્ડ ઇટ કમ્સ ફ્રોમ ધ પેશન ઓફ અ પર્સન. એટલે મારું સ્કેડ્યુલ એ હતું. અને લોકડાઉન પછી પણ મારું સ્કેડ્યુલ મેં એ જ રાખ્યું હતું, કારણ કે આ લોકડાઉનને લોકો એક વેકેશનની જેમ ટ્રીટ કરે છે, પણ એકચ્યુઅલી એક વેકેશન નથી, એક બહુ મોટી ચેલેન્જ છે. હવે આપણે એમ જોઈએ તો ઘણા બધા લોકો એવું ફોરકાસ્ટ કરતા હશે બિઝનેસમાં કે લોકડાઉન પૂરું થશે એટલે બિઝનેસમાં એકદમથી બૂમ આવશે. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આટલું પ્રોડક્શન કરતા હતા તો આપણે પહેલા દિવસે આટલું જ પ્રોડક્શન કરવું જોઈએ. અને હું એવું ઈચ્છીશ કે એટલું પ્રોડક્શન ના આવવું જોઈએ, એનું 25% જ પ્રોડક્શન થવું જોઈએ. શું કામ કે ઘણી બધી એવી પ્રોડક્શન ફેસિલિટીઝ હશે જે મેન મેડથી થતી હશે, લેબર્સથી થતી હશે, તો એનો હાથ જે સેટ થયેલો હશે એ સેટ નહીં થયો હોય. કારણ કે 1 મહિના લોકડાઉન હતું કે 20 ડેઝ લોકડાઉન હતું તો એ સ્ટ્રેચ થયું છે, તો હવે એની પ્રેક્ટિસ વહી ગઈ છે એમ. તો દેર આર ચાન્સીસ કે બહુ વધારે રિજેક્શન્સ થશે. અને આને એટલા માટે વેકેશન નો ટ્રીટ કરવું જોઈએ કારણ કે પોતાની મેન્ટલ અને ફિઝિકલ હેલ્થને ઇન્ટેક્ટ રાખવા માટે માણસને એક સમય મળ્યો છે, તો એને પોઝિટિવલી યુટિલાઇઝ કરવો જોઈએ. મને એક બિગ પર્સનલ ક્વેશ્ચન હવે મને પૂછવા પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. આ લોકડાઉન પીરિયડમાં ફેમિલી આપને કેવી રીતે એમને કેવું ફીલ? આ લોકડાઉન પીરિયડમાં ફેમિલી તો બહુ પોઝિટિવલી લે છે. અને પોઝિટિવલી એટલે લે છે કે આખો ટાઈમ ઘરે જ હોય એટલે વી આર એબલ ટુ ગીવ લોટ ઓફ ટાઈમ. નહીં તો એવું જ થઈ કે આખા સ્કેડ્યુલમાં કે ઘરે ખાલી સુવા જ જતા હોઈએ છીએ. સો દેટ ઇઝ અ પોઝિટિવ પોઈન્ટ. હાલ બિઝનેસની વાત કરીએ તો ત્યારે લોકડાઉનમાં ઓલમોસ્ટ બધી વસ્તુ ક્લોઝ છે, ધંધા રોજગારો બંધ છે. વોટ આફ્ટર લોકડાઉન? મને મારું પર્સનલ એવું કહીશ કે આફ્ટર લોકડાઉન બૂમ તો નહીં આવે, પણ યસ શોર્ટ સપ્લાયથી એક બૂમ ક્રિએટ થશે અને ટેમ્પરરી અને લોંગ ટર્મમાં બહુ જ ઇન્ડિયા માટે એક મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે. કારણ કે હવે આ એક પરિસ્થિતિને લોકો બહુ ગંભીરતાથી વિચારશે. આખું હ્યુમન સાયકોલોજી ને હ્યુમન બિહેવિયર આનાથી ચેન્જ થશે. જેવી રીતે ટિશ્યુ એન્ટર થયા હતા માર્કેટમાં ઇન ધ પાસ્ટ, એવી રીતે સેનિટાઈઝર હવે એક હ્યુમન સાયકોલોજી આખી ચેન્જ થશે, હ્યુમન બિહેવિયર આખું ચેન્જ થશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ હજી ગ્રોથ કરશે
અને એને લઈને ઇન્ડિયાને બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, કારણ કે યુરોપ આપને ફેવર કરશે, મિડલ ઇસ્ટ આપને ફેવર કરશે અને યુએસ માર્કેટ આપને ફેવર કરશે. સો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ઇન્ડિયા ટુ જમ્પ ઇન વેર ચાઇના વોઝ અ માર્કેટ લીડર. સિલ્વર પંપની વાત કરીએ તો સિલ્વર પંપે બહુ સારી ગુડવિલ ક્રિએટ કરી છે. તો આફ્ટર ધ લોકડાઉન પીરિયડ રો મટીરિયલ્સના ઇશ્યુ, સ્ટાફ ઇશ્યુ, સ્ટોકના ઇશ્યુ, એને આપ કેવી રીતે હેન્ડલ કરશો? એને એવી રીતે હેન્ડલ કરીશું અમે કે એનું એક પ્લાનિંગ બનાવશું અને એ પ્લાનિંગને પ્રોપરલી એક્ઝિક્યુટ કરશું. પ્લસ અમે જે લેવલે છીએ એ લેવલે અમારી પાસે ઇનફ બધી જ વસ્તુના સ્ટોક્સ હોય છે. યસ, ચેલેન્જ 100% રહેશે, કારણ કે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી જોબ વર્ક છે, અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી બીજી એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર ઘણી બધી ડિપેન્ડન્ટ છે, કારણ કે એક બહુ બધા કમ્પોનન્ટ્સ ભેગા કરીને એક પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવે છે અને એ પણ એક ક્લોઝલી ક્વોલિટીને પ્રિસાઇઝ કરીને બનાવવામાં આવે છે. એટલે યસ, ડેફિનેટલી ચેલેન્જ રહેશે, પણ એ ચેલેન્જ તો એમનેમ પણ હંમેશા જીવનમાં રહે જ છે. એટલે એને બધા ભેગા મળીએ અને જેમ આ કંપનીએ બધા ભેગા રહીને આટલો ગ્રોથ કર્યો છે એમ બધા ભેગા રહીને પાછો આનાથી ડબલ ગ્રોથ કરશું અને જે પણ ચેલેન્જ આવશે એને ટેકલ કરશું. વોટ અબાઉટ ધી પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ? પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ અમે એકચ્યુઅલી ચાલુ રાખ્યું છે અને એ અમે ક્લોઝ ડાઉન હતા ત્યારે અમારું પ્લાન્ટ મેન્ટેનન્સ, અમારું સિક્યોરિટી હરેક, કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન્સ છે બધા, એને જો હું 10 days ઓન ના કરું તો એ એની કાં પીએલસી ઉડી જશે કાં બીજું ત્રીજી વસ્તુ થઈ જશે. એટલે એ અમે લોકો મેન્ટેન રાખ્યું હતું કે એનું ઓન ઓફ થાય. અમુક કમ્પ્રેસર્સ છે એ ઓન ઓફ થાય, અમુક જનરેટર્સ છે એ ઓન ઓફ થાય. એટલે વિથ પિરિયોડિકલી એના અમારા સ્કેડ્યુલ્સ હોય એ પ્રમાણે એ ચાલુ છે. વિનીતભાઈ, પ્રોડક્શન લોસ આ લોકડાઉનમાં કેવો? પ્રોડક્શન લોસ હ્યુજ રહ્યો છે આ લોકડાઉનમાં અને એમ અમારી માટે તો એમ કહી શકાય કે માર્ચ એન્ડિંગ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ બલ્ક ઓફ ધ યર. સૌથી વધારે વોલ્યુમ અમે માર્ચ એન્ડિંગમાં ક્લોઝ કરતા હોય. અને સેકન્ડ, અમે એક ડોમેસ્ટિક પંપ મેન્યુફેક્ચરની ક્વોન્ટિટી બહુ વધારે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. એટલે અમારી માટે તો આ સિઝન હોય એપ્રિલ, મે, જૂન, અને એ ચંક જાય એટલે આમ તો હું એમ કહીશ કે બધા માટે 40% જે ગ્રોથ બધાએ વિચાર્યો એનો 40% ગ્રોથ એને ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં લેવાનો હોય. તો એમાં એક મહિનો ઓછો થઈ ગયો, દેટ મીન્સ 15% જેવું એને લોસ આવે એમ. દેટ ઇઝ અ બિગ લોસ. સામે બીજો પ્રશ્ન સ્ટાફ ઇશ્યુનો પણ આવે છે. આપણે કીધું કે આપની જે કંપની છે, જે સેગમેન્ટમાં જે વર્ક કરો છો, એ મોસ્ટલી ઘણા ખરા લોકોને સાથે રાખીને કરવામાં આવતું આ વર્ક છે. તો સ્ટાફ ઇશ્યુ આવનારા સમયમાં કેવો ભાગ ભજવશે? સ્ટાફ ઇશ્યુ આવનારા સમયમાં મને એવું લાગે છે કે સ્ટાફ ઇશ્યુ ભાગ નહીં ભજવે, પણ ટેમ્પરરી એક જે લોકડાઉનને લઈને કોઈ લેબર્સ હશે, જેમ કે અમે કાસ્ટિંગ્સ બાય કરતા હોય તો એ લેબર્સ એના દેશમાં વયા ગયા હશે તો એને પાછા લેબરનો ઇશ્યુ નહીં આવે. ઇશ્યુ એટલે નહીં આવે કે આપણા કન્ટ્રીમાં બહુ મોટી પોપ્યુલેશન છે અને બધાને કામ કરવું હશે, અને મને તો એને પોઝિટિવ ઇફેક્ટ દેખાય છે કે લોકડાઉન પૂરું થશે એટલે વધારે લોકોને કામ કરવું હશે, કારણ કે જે લોસીસ થયા છે બધાને રિકવર કરવા પડશે અને ઇકોનોમી લેવલે આખા કન્ટ્રીએ એમાં ભાગ ભજવવો પડશે, ત્યારે આપણી ઇકોનોમી પાછી રિવાઇવ થઈ શકશે. એટલે આઈ થિંક, અને મોદીજીએ બહુ જ સરસ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે જે સક્સેસફુલ રહ્યો છે કે આખા કન્ટ્રીને એક જૂથમાં બાંધીને અને એને જે 9 મિનિટ્સ માટે જે દીવાનું એક કર્યું હતું, પછી એમને એની પહેલાં જે જનતા કર્ફ્યુ કર્યું હતું, ને એમાં બધાએ બહુ સારો સપોર્ટ કર્યો છે. અને એ જોતાં એવું લાગે છે કે કન્ટ્રી યુનાઇટેડ છે, કન્ટ્રી સાથે છે, અને કન્ટ્રી સાથે હોય ત્યારે ગ્રોથ 100% થાય. વિનીતભાઈ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેન આપના જે બિઝનેસની છે આ લોકડાઉનમાં એને પણ કંઈક ને કંઈક અસર પહોંચી છે, તો વોટ આફ્ટર ધ લોકડાઉન પીરિયડ? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ જે છે એને આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ એવી કોઈ અસર થઈ હશે. વાય? બિકોઝ આ એક લોકડાઉન છે એ કેવું હતું કે એક ઇમિડિયેટ ક્લોઝ ડાઉન હતું કે જેમાં જે વસ્તુ જ્યાં હતી એને ત્યાં ઊભું રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. એટલે પાછું જ્યારે આને સ્ટાર્ટ કરશું ત્યારે એક ટેમ્પરરી ઇફેક્ટ આવશે, બાકી પાછું જ્યાં હતું ત્યાંથી પાછું સ્ટાર્ટ થશે ને એ ગ્રેજ્યુઅલી ગ્રો અપ કરશે. એઝ યુ આર ડેવલપિંગ ધ પમ્પ્સ, આપને આ પમ્પને એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ પહોંચાડવા માટે યુ નીડ ધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝ અ બેકબોન ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સર, ટ્રાન્સપોર્ટેશનને ઘણી ખરી અસર પહોંચી છે, તો શું આપના પરિવહન માટે, આપના જે પ્રોડક્ટ પરિવહન માટે કેવી અસર આપ જુઓ છો આવનારા સમયમાં?
ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ, અને એ જો રિવાઇવ ન કરે તો એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક જોડતી કડી છે. જો એ ન થાય તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ ચેલેન્જ. અને યસ, એક ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે મને એવું લાગે છે કે લિક્વિડિટીના ઇશ્યુઝ પણ આવશે. લિક્વિડિટીના ઇશ્યુઝ એવી રીતે આવશે કે બધાના, હવે અમારી જ વાત કરીએ તો અમે અમારા સ્ટાફને ફૂલ સેલરી આપીએ છીએ. હવે ક્યાં સુધી લોકડાઉન રહેશે ત્યાં સુધી ફૂલ સેલરી આપવાની, એટલે દેટ ઓવરહેડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી મોર ઓન ધ કંપની. અને રેવન્યુ જનરેટ થતી બંધ થઈ ગઈ છે. રિકવરી જે માર્કેટમાં એવરી ટાઈમ આવતી હોય, કારણ કે અમે ક્રેડિટ બિઝનેસ કરતા હોય, કન્ઝ્યુમર માર્કેટમાં છીએ, એટલે તો એ રિકવરી આવતી ના હોય, અને એ ઇમિડિયેટલી હવે કંઈ અમે ઇમ્પોઝ નહીં કરી શકીએ એની પાસેથી કે તમે આપો, કારણ કે એના રેવન્યુઝ બંધ થઈ ગયા હતા. એટલે ધ હોલ સાયકલ હેઝ ફ્લોપ. એમ તો લિક્વિડિટી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ મેજર ઇશ્યુ, પણ એમાં એવું ભાગ ભજવી શકાય કે જેમ ચેનનું હાયરાર્કી હોય, જેમ પિરામિડ હોય, એના ટોપ લેવલથી બધા લોકો થોડો થોડો હાથ ખુલતો કરે તો એક લિક્વિડિટી પાછી મેન્ટેન થશે અને પાછા બધાના સર્કલ્સ ફરશે અને ઇકોનોમી રન કરશે. What about the stock maintenance? Yes, stock maintenance is going to be a challenge. If it depends on the demand actually, કે ડિમાન્ડ કેવી ખુલે છે એના ઉપર સ્ટોક મેન્ટેનન્સનું ખબર પડશે. બાકી સ્ટોક we have enough stock. A very last question, Vinitbhai. As you are a young entrepreneur, તો આપ રાજકોટ અને ગુજરાતના એવા યુવા ઉદ્યોગપતિઓને આપ શું સંદેશો આપો છો? યોર મેસેજ. મારો મેસેજ એ રહેશે કે આપણા જેવા યંગસ્ટર્સ જે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ સારો એવો રોલ બજાવે છે, અને યંગસ્ટર્સ એટલે યંગ એનર્જી, યંગસ્ટર્સ એટલે કે યંગ એનર્જી વિથ મેચ્યોરિટી, યંગસ્ટર્સ એટલે યંગ એનર્જી વિથ એક્ઝિક્યુશન. જો આ બધું જ એક સાથે મળે અને જો બધા એક સાથે મળીને જે પણ ચેલેન્જીસ હશે એને ભેગા મળીને સોલ્વ કરશે તો 100% એમાં રિઝલ્ટ આવશે. અને આપણે જ હવે આમાં કોઈ આપણો એવો એક કન્ટ્રી છે કે વી આર યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ વિથ યંગ એનર્જી. તો આપણે લોકોએ એનો લાભ લઈને આપણે લોકોએ એમાં ફ્યુલ ભરવું પડશે કે જેનાથી આપણે સક્સેસ કરીએ. સમગ્ર ભારતમાં કોરોના મહામારીને ફેલાવતો અટકાવવા લોકડાઉન અમલી બનાવાયું છે, જેના પરિણામે અમુક અંશે કોરોના પર નિયંત્રણ પણ લાવી શકાયું છે. જે બાદ લોકડાઉનને સતત ત્રીજી વાર યથાવત ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાંથી સૌરાષ્ટ્રને મહદઅંશે છુટકારો આપવામાં આવ્યો છે. જે અંગે જોઈએ અમારી વિશેષ રજૂઆત. જી, વાત કરવામાં આવે તો હાલ કોરોનાનો કહેર સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપી જવા પામ્યો છે, ત્યારે ભારત દ્વારા અગમચેતીના પગલાંના ભાગરૂપે ક્યાંક વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ લોકડાઉનના સતત ત્રીજા તબક્કામાં સૌરાષ્ટ્રને મહદઅંશે મુક્તિ મળી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેને લઈને આજે આપણે સ્પેશિયલ ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે મારી સાથે ગૌરવ ઉપસ્થિત છે. ખાસ તો ગૌરવ, લોકડાઉન 3માંથી સૌરાષ્ટ્ર મહદઅંશે મુક્ત થશે, શું કહેવું છે આપનું? જી બિલકુલ જીજ્ઞા, જે રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાનો જે કહેર છે તે વ્યાપ્યો હતો અને તેને લઈને તેને ધ્યાને રાખીને ભારતની મોદી સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં આગમચેતીના પગલાંના ભાગરૂપે લોકડાઉન અમલી બનાવવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ તબક્કામાં જ્યારે લોકડાઉન અમલી બનાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક અંશે કોરોના ઉપર જે નિયંત્રણ છે તે લાવવામાં લોકડાઉન સફળ રહ્યું હતું. તેને ધ્યાનમાં રાખીને લોકડાઉન 2.0 અને ત્યારબાદ લોકડાઉન 3.0 જે આગામી 17મી મે સુધી અમલી રહેનાર છે, ત્યાં સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. તો તેને લઈને લોકડાઉન 3 પણ અત્યારે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ જે તબક્કો છે, જે ત્રીજો તબક્કો છે, તેમાંથી સૌરાષ્ટ્રને મહદઅંશે મુક્તિ આપી દેવામાં આવી છે તેવું સ્પષ્ટ હાલ કહી શકાય. તે વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો લોકડાઉન 3માં કોરોના કેસોની જે સંખ્યાના આધારે દેશના જે ભાગો છે તેને રેડ, ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. લોકડાઉન 3માં સૌરાષ્ટ્રના એક જ જિલ્લાને રેડ ઝોનમાં હાલ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર જે જિલ્લો છે તેને રેડ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. એ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લાઓને ઓરેન્જ ઝોન અને 5 અન્ય જિલ્લાઓને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તો કહી શકાય કે જે ગ્રીન ઝોનમાં જે જિલ્લાઓને મૂકવામાં આવ્યા છે ત્યાં અમુક
નિયમોને આધીન તમામ જે દુકાનો છે તે જે ઔદ્યોગિક એકમો છે, જે વેપારો છે, તેને છૂટ આપી દેવામાં આવશે અત્યારે તેવું મનાઈ રહ્યું છે, તેવા અણસારો દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ હાલ સ્પષ્ટ આપણે એ કહી શકીએ કે સૌરાષ્ટ્રને લોકડાઉનમાંથી મહદઅંશે છુટકારો આપવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય જે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય છે એમના દ્વારા જે કોરોનાની કેસની સંખ્યા છે, કોરોનાનો જે ડબલિંગ રેટ છે, ટેસ્ટિંગનો જે હિસાબ છે, તેના મુજબ દેશના કુલ 733 જિલ્લાઓને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે અને તેમાં લોકડાઉન ફરીથી લંબાશે કે કેમ તેની અટકળો હજી સુધી સમાપ્ત નથી થઈ, હજુ તેની અટકળો ચાલી રહી છે. પરંતુ જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે જિલ્લાઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, આ યાદીમાં ગુજરાતના અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, આણંદ, બનાસકાંઠા, પંચમહાલ, ભાવનગર, ગાંધીનગર અને અરવલ્લી જિલ્લાને રેડ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય જો આપણે ઓરેન્જ ઝોનની વાત કરીએ તો તેમાં જે સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર સમાન રાજકોટ છે તેને ઓરેન્જ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. એ સિવાય જામનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, સોમનાથ, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર, મહેસાણા, પાટણ, ખેડા, વલસાડ, દાહોદ, કચ્છ, નવસારી, ડાંગ, સાબરકાંઠા અને તાપી જે જિલ્લા છે આ તમામને ઓરેન્જ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અને ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે ગ્રીન ઝોનની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય તો ગ્રીન ઝોનમાં જે સિરામિક ઉદ્યોગ માટે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત જિલ્લો છે મોરબી છે તેને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. એના સાથે સાથે અમરેલી, પોરબંદર, જુનાગઢ અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાને જે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ છે તેને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તો આ તમામ ઝોનમાં કહી શકાય કે મહદઅંશે છુટકારો કોરોનામાં જે છે તેને ભાગરૂપે જ્યારે કોરોનાના કેસો જે આ જિલ્લા છે, જે ગ્રીન ઝોનમાં જે જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોરોનાના કેસોની સંખ્યા શૂન્ય છે આ જિલ્લાઓમાં, જેને કારણે છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. અથવા તો જે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ હતા તેઓ સ્વસ્થ થઈ ચૂક્યા છે, તેમને ડિસ્ચાર્જ હોસ્પિટલોમાંથી આપી દેવામાં આવ્યા છે. તો તેને લઈને આ જે જિલ્લાઓ છે તેને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અને હાલ એવા અણસાર છે કે આ તમામ જિલ્લાઓમાં વિવિધ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. અમુક મહદઅંશે કહી શકાય કે છૂટછાટ આપવામાં આવશે. જી ગૌરવ, આપે જે રીતે વાત કરી કે રેડ, ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોન જિલ્લાઓને આપવામાં આવે છે, ત્યારે હવે દેશમાં માત્ર 18% જિલ્લાઓ જ કોરોનાના હોટસ્પોટ વિસ્તાર છે. એના વિશે શું કહેવું છે આપનું? બિલકુલ જીજ્ઞા, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગઈકાલે એટલે કે તારીખ 1 મેના રોજ કોરોના સંક્રમિત વિસ્તારોને 3 ઝોનમાં વહેંચતી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં દેશના 33 જિલ્લાઓમાંથી હવે એટલે કે હવે 130 એટલે કે માત્ર 18% જે જિલ્લાઓ છે તેમાં કોરોનાના કેસોની સ્થિતિ ખરાબ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. દેશના 284 એટલે કે 39% જિલ્લાઓને ઓરેન્જ ઝોનમાં મૂકવામાં આવી છે. એટલે કોરોનાના કેસો જે છે પરંતુ આ જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ કાબૂમાં હોવાનું જાહેર કરાયું છે. જ્યારે 319 એટલે કે 43% જિલ્લાઓને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી આ જિલ્લાઓમાં કોરોનાનો કાં તો કોઈ એક પણ કેસ નથી, જેવી રીતે મેં અગાઉ જણાવ્યું, અથવા જે દર્દીઓ કોરોનાગ્રસ્ત હતા તેઓ સ્વસ્થ થઈને ઘરે પાછા ફર્યા છે. તો તેને લઈને આ જે જિલ્લાઓ છે તેને ગ્રીન ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, કોલકાતા જેવા જે મહાનગરો સમગ્ર દેશના છે કે તેને રેડ ઝોનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તેનું કારણ એ પણ છે કે આ મહાનગરોમાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો વસતા હોય છે, તો ત્યાં લોકોની ભીડના કારણે જે કોરોના છે એ સામાન્ય બાબત છે. આપ પણ જાણો છો, સૌ જાણે છે કે એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાતો રોગ છે. તો આ જે લોકો છે તે એકબીજાના સંપર્કમાં જો આવે તો કોરોના ફરીથી ફેલાવાની શક્યતા હોય છે. તો તેને લઈને આ જે તમામ જિલ્લાઓ છે, તેને શહેરો છે, મહાનગરો છે, તેને રેડ ઝોનમાં નાખવામાં આવ્યા છે. અને સાથે સાથે જે યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે એ રેડ ઝોન સિવાયના જે ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોનના વિસ્તારો છે તેને છૂટછાટ આપવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે, જેથી દેશના 18% સિવાયના વિસ્તારો સોમવારથી એટલે કે આગામી તારીખ 4 મેથી ધમધમતા થઈ જશે તેવું હાલ મનાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્યના વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો એટલે અમદાવાદ, અને અમદાવાદમાં વધુ 3 વોર્ડ વિસ્તારોને રેડ ઝોનમાં સમાવાયા છે. શું કહેશો? બિલકુલ જીજ્ઞા, અમદાવાદ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ તો ખરું, પરંતુ એની સાથે સાથે સમગ્ર રાજ્યનું આર્થિક પાટનગર છે અમદાવાદ. તો હાલ અમદાવાદમાં જે વસ્તી છે તે ખૂબ મોટી છે, તો તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે લોકો એકબીજાના સંપર્કમાં છે, જે ભીડ એકઠી થવાની જે શક્યતા છે તે ખૂબ વધી જાય છે. તો તેને લઈને અમદાવાદ શહેરને હાલ રેડ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, અને ખાસ તેમાં 3 નવા વોર્ડ વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. એ વિશે જો આપણે હું વિગતવાર કહું તો અમદાવાદ શહેર
શહેરમાં જે કોરોનાના સંક્રમણના જે કેસો છે એ પણ દિવસે ને દિવસે વધુ ને વધુ ભયજનક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. તો કેસના જે ઉછાળાના પગલાં છે તેને શહેરને રેડ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને ખાસ આ 3 વધુ વોર્ડને રેડ ઝોનમાં અત્યારે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે 3 જે રેડ ઝોનના વોર્ડ છે તેને લઈને હાલ 9 વોર્ડ જે અમદાવાદ શહેરના છે તેનો રેડ ઝોનમાં એટલે કે હોટસ્પોટ વિસ્તારમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હોટસ્પોટ બનેલા જે વિસ્તારો છે તેમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના અગાઉની જો વાત કરવામાં આવે તો રેડ ઝોન જાહેર કરાયેલા વિસ્તારોમાં ની જો આપણે યાદીની વાત કરીએ તો સરસપુર, અસારવા અને ગોમતીપુરાના જે વોર્ડ છે તેનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે તેવું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ જણાવ્યું હતું. અને સાથે સાથે જે ચોક્કસ વિસ્તારોમાં છેલ્લા 2-3 દિવસમાં દર્દીઓની સંખ્યાનો જે ઉછાળો નોંધાયો છે તે ત્રણેય વોર્ડને હાલ રેડ ઝોનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને તમામ વોર્ડની જો આપણે વાત કરીએ કે જેમાં રેડ ઝોન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે તો તેમાં જમાલપુર, ખાડિયા, દરિયાપુર, શાહપુર, દાણી લીમડા અને બેરામપુર જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ રેડ ઝોનમાં થાય છે. તો કહી શકાય કે હાલ અમદાવાદમાં જે પરિસ્થિતિ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક હાલ વિકટ બની છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ભયજનક છે. તેને લઈને રેડ ઝોનમાં અમદાવાદના 9 વોર્ડ વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને અહીં જે આરોગ્ય કર્મચારીઓની ટીમ છે તેના દ્વારા ખૂબ પ્રશંસનીય કામગીરી પણ કરાઈ રહી છે કે જેમ બને એમ વધુ ઝડપે આ જે પરિસ્થિતિ છે તેને નિયંત્રણમાં લાવી શકાય અને કોરોના મુક્ત અમદાવાદ બનાવી શકાય. ગૌરવ, આ ઉપરાંત અત્યારના જે તમામ લોકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે લોકડાઉન 3માં શું ખુલ્લું રહેશે અને શું બંધ રહેશે, એના વિશે જણાવશો? બિલકુલ, આ જે પ્રશ્ન છે એ સામાન્ય નાગરિકને ઉદ્ભવી રહ્યો છે આવી પરિસ્થિતિમાં. ત્યારે ખાસ આપનો જે પ્રશ્ન છે ખૂબ સારો પ્રશ્ન છે. તો આનો હું જવાબ એ રીતે આપું કે હવાઈ જે સેવા છે એની એ હાલ બંધ રાખવામાં આવશે, કેમ કે ક્યાંક ને ક્યાંક હવાઈ સેવામાં લોકોની ભીડ એકઠી થતી હોય છે. તેની સાથે સાથે રેલવે, મેટ્રો અને એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જવા માટેની જે તમામ વ્યવસ્થાઓ છે, જેટલા પણ પરિવહનો છે તેને પણ હાલ બંધ રાખવામાં આવશે. તેની સાથે સાથે કોલેજ, સ્કૂલ, કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સિનેમા હોલ, રાજકીય અને સામાજિક જે મેળાવડા હોય છે, જે જમાવડા હોય છે, તમામ જે કાર્યક્રમો હોય છે એને બંધ રાખવામાં આવશે. સાથે સાથે શું ખુલ્લું રહેશે તે વિશે આપણે વાત કરીએ તો જરૂરી જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ છે તેના માટેની અવરજવર શરૂ કરી દેવામાં આવશે. સંક્રમણ રોકવા માટે જરૂરી નથી તેવી તમામ વસ્તુઓને હાલ બંધ રાખવામાં આવે એવું તો સ્પષ્ટ હાલ માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ છે તેને ખુલ્લી રાખવામાં આવશે. રેડ ઝોનમાં ઘણી પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ પણ લગાવી દેવામાં આવશે. કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની જો વાત કરવામાં આવે તો તમામ જે પ્રવૃત્તિઓ છે આ વિસ્તારમાં બંધ રાખવામાં આવશે. ગ્રીન ઝોનની જો આપણે વાત કરીએ તો તેમાં જરૂરિયાતનો સામાન લઈ જતા જે વાહનો, જે બસ છે તેમાં 50% સીટિંગ વ્યવસ્થા કરીને તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે. અને 65 વર્ષથી વધુની ઉંમરના વ્યક્તિઓ, ગર્ભવતી મહિલાઓ અને 10 વર્ષથી નીચેના જે ઉંમરના બાળકો છે તેને આરોગ્યના કારણોસર મંજૂરી આપવામાં આવશે. પરંતુ અંતિમ સત્તા તમામ જે શહેરો છે, તમામ જે જિલ્લાઓ છે ત્યાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એટલે કે કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી છે. આખરી નિર્ણય જિલ્લા કલેક્ટર લઈ શકે છે કે કયા વિભાગને, કયા એકમોને છૂટછાટ આપવી અને કોને ન આપવી. તો લોકડાઉન 3માં શું ખુલ્લું રહેશે, શું બંધ રહેશે એવું કહી શકાય કે હાલ તમામ સત્તા જિલ્લા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ખાસ તો અત્યારના વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં મોટા ભાગના લોકો છે, પાન મસાલાના રસિકો છે, ત્યારે તેમના માટે ક્યાંક સારા સમાચારની સંભાવના છે, છૂટ મળવાની સંભાવના છે, શું કહેશો? બિલકુલ જીજ્ઞા, જે સૌરાષ્ટ્રની જો આપણે વાત કરતા હોય તો સૌરાષ્ટ્રમાં પાન ફાકી માવા તે ખૂબ પ્રખ્યાત છે. સૌરાષ્ટ્રના માવા, એમાં ખાસ જુનાગઢ જેવા શહેરો છે ત્યાંથી માવા ખૂબ વખણાતા હોય છે અને લોકો જે પાન ફાકી માવાના ખૂબ બંધાણીઓ પણ હોય છે, તેમને આદત હોય છે આ તમામ જે પદાર્થો છે તેના સેવનની. તો હાલ આ વિસ્તારોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પાન ફાકી માવા જે છે તેને પણ છૂટછાટ આપવામાં આવે એવી પણ શક્યતા સેવાઈ રહી છે, કેમ કે આ જે જિલ્લાઓ છે, 5 ગ્રીન ઝોનના જે જિલ્લાઓ છે તેમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. સાથે સાથે એક ઉલ્લેખનીય બાબત હું એ પણ માનું છું કે જે રીતે લોકડાઉન અમલી બનાવવામાં આવ્યું ને ત્યારે પાન માવાના જે દુકાનો બંધ કરવામાં આવી તે બાદ આ જે પદાર્થો છે તેનું બ્લેકમાં વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને બ્લેકમાં જે કિંમતો છે તે ખૂબ બમણી નહીં પણ બમણીથી પણ વધારે કિંમતો વસૂલવામાં આવે છે. તો આ બ્લેકમાં આ વ્યાપાર ન થાય એનું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અસર ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને આ
પ્રકારના જે વેપાર છે, જે નશાનો વેપલો કહી શકાય, એ બ્લેકમાં થતો હોય છે, તેને રોકવા માટે કહી શકાય કે પાન માવાના જે રશિયાઓ છે તેના માટે સારા સમાચાર છે, છૂટ આપવાની શક્યતાઓ છે. અને જો છૂટ આપવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જે બંધાણીઓ છે, જે આવા પદાર્થો માટે તરફડિયા મારે છે, તે તમામની જે આતુરતા છે તેનો અંત આવી શકે છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના અબતક સ્પેશિયલ. ફરી મળીશું અબતક સ્પેશિયલ સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો અબતક. નમસ્કાર.